मंगलानं च सर्वेषां कर्णमं भूरि मंगलम्। ॐ कालबिन्दुसंयुक्तां नित्यां ध्यायन्ति योगिनां कामनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गौतमः प्रभु मंगलं सूर्यभद्राद्या जैनधर्मस्तु मंगलम्। अज्ञानातिमिरन्दनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे त्रिलोकीनाथ मेरे तारी पासे राखे। हे त्रिलोकीनाथ मेरे तारी पासे राखे। तारी पासे राख्या मने तारी पासे राखे। तारी पासे राख्या मने तारी पासे राखे। हे तारी पासे राख्या मने तारी पासे राखे। तारी पासे राख्या मने तारी पासे राखे। हे शत्रुंजय नाथ मने तारी पासे राखे। शत्रुंजय नाथ मने तारी पासे राखे। हे गिरनार नाथ मने तारी पासे राखे। गिरनार नाथ मने तारी पासे राखे। तारी पासे राख्या मने तारा मां विश्वास है। तारी पासे राख्या मने तारा मां विश्वास। हे तारी पासे राख्या मने तारा मां विश्वास है। तारी पासे राख्या मने तारा मां विश्वास। हे शंखेश्वर नाथ मने तारी पासे राखे। शंखेश्वर नाथ मने तारी पासे राखे। हे जिरावला नाथ मने तारी पासे राखे। जिरावला नाथ मने तारी पासे राखे। तारी पासे राख्या मने तारा मां समावहे। 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 हे भद्रेश्वर नाथ मने तारी पासे राखे। भद्रेश्वर नाथ मने तारी पासे राखे। हे बोलंड नाथ मने तारी पासे राखे। बोलंड नाथ मने तारी पासे राखे। मंदाग्नि दुर्चंदो त्रिजी सधना कही परदर्शनी न संग तजिए चौथी सधना कही। नीड़ा तणो जे संग तजे तेणो गुण न विरहे। जीव जलधि जल मां भर्यो गंगा नील लूण पड़ु लहे। रणलिंग समकित तणारे पहरो श्रुत अभिलाष। जेथी श्रोता रस लहे रे जिहव द्राक्ष रे प्राण। जिहव साकर द्राक्ष रे प्राणी। धरिये समकितरं तरुण सुखी स्त्री परिवर्यो रे चतुर सुने सुरगे। तेथी रागे अति गणे रे धर्म सुन्यानी रीत रे प्रारी। धरिये समकितरं अनुकारे तरण तरणहार भक्त हृदय सम्राट जगत बालेश्वर एवं परमात्मा ने नमस्कार करिए જેમને આ ધર્મદેવની સ્થાપના કરી। તમારા ઘરની અંદર કોઈ સંતાનનો જન્મ થયો હોય
અને તમે જ્યારે નામકરણ કરવા માટે તૈયાર થયા છો, એનું નામ પાડવા માટે તૈયાર થયા છો, તો તમને પુણ્યવાચક નામ હોય એ તમે પસંદ કરશો નામ રાખવાનું, કે ગુણવાચક નામ હશે એ નામ રાખવાનું પસંદ કરશો? બેમાંથી તમને તમારી પસંદગી કોના ઉપર થશે? પુણ્યવાચક નામ હશે એના ઉપર કે ગુણવાચક નામ હશે એના ઉપર? પુણ્યવાચક એટલે પુણ્યને જે દર્શાવતો હોય એવો જે નામ એને પુણ્યવાચક કહેવાય, અને ગુણવાચક એટલે જે ગુણને દર્શાવતો હોય એવો નામ એને ગુણવાચક કહેવાય છે. તો આ બંનેમાંથી તમારી પસંદગી પુણ્યવાચક નામ હશે એના ઉપર પસંદગી ઉતારશો કે ગુણવાચક નામ હશે એના ઉપર પસંદગી ઉતારશો? તમારા ઘરના નજીકના સમયમાં સમજો કોઈનો જન્મ થયો હોય તો નામ કયો પાડશો? કેવી રીતે પાડશો? जो सोरसक नामना ग्रंथनी अंदर लख्यो छे हरिभद्र सुरीश्वरजी महाराजे साहेबे, जे आत्मा संसारनो त्याग करीने संयम जीवन अंगीकार करता होय छे, संसारमां एमनो जे नाम होय ते, पण चारित्र जीवनमां तो गुण निष्पन्न नाम ज एमनो होवो जोईए। तमारा ज घरनी अंदर प्रसंग आवे, तमे आज नाम केवा पाडो छो? पुण्यने दर्शावता होय एवा नाम, के गुणने दर्शावता होय एवा नाम, के अत्यारे जे कल्चर चालतो होय ए प्रमाणे कयो नाम तमे पाडवा माटे तैयार થાવ છો? पसंदगी आपणी તમારા જ ઘરની અંદર તમારા જ દીકરાના ઘરે કોઈ સંતાનો થયા હોય, નામ ઉપર કોની પસંદગી આવે? ગુણવાચક કે પુણ્યવાચક? તો આ એટલા માટે કહું છું કે સમ્યક દર્શનમાં તમે શું કરો છો, તમે શું બનવાના છો એનો કોઈ મહત્વ નથી. તમે શું માનો છો, તમારી શું પસંદગી છે એના ઉપર નિર્ણય થશે કે તમારામાં સમ્યક દર્શન છે કે નહીં. આમ તમે સિદ્ધિ ચક્રની જ્યારે પણ આરાધના કરો છો ને, એમાં સમ્યક દર્શન પદનું જ્યારે પૂજન આવે એમાં તમે મંત્ર શું બોલો છો? समझो अरिहंत परमात्मा नो होय तो ओम ह्रीम, एना आगे શું લગાડો છો? ओम ह्रीम तत्व रुचि रूपाय श्री सम्यक दर्शनाय नमः। आ सिद्ध चक्रનું જ્યારે પણ પૂજન કરો એમાં सम्यक દર્શનના પૂજનના શબ્દો શું બોલો છો? ओम ह्रीम तत्व रुचि रूपाय श्री सम्यक दर्शनाय नमः। रुचि ए सम्यक दर्शन छे, तत्व प्रत्ययनी रुचि ए सम्यक दर्शनने दर्शावे छे। तो તમે જ્યારે નામ પાડવા માટે તૈયાર થતા હો છો તો તમારી रुचि પુણ્ય દર્શાવતો હોય એના ઉપર હોય કે ગુણ દર્શાવતો હોય એના ઉપર હોય? તો એક વખત એક વ્યક્તિએ બીજા વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે LIFE એટલે કે લાઈફ એની વ્યાખ્યા શું હોઈ શકે? એટલે કે જીવન એટલે કે લાઈફની ડેફિનેશન શું છે? તો એક વ્યક્તિએ જવાબ આપ્યો કે લાઈફની ડેફિનેશન એટલી જ છે, જર્ની B to D is life. શું બતાવ્યું એને? જર્ની B to D is life. વાત સમજાણી? હા, B એટલે બર્થ અને D એટલે ડેથ. આ એક વ્યક્તિએ જવાબ આપ્યો કે ભાઈ જીવનની વ્યાખ્યા શું છે? તો જેની યાત્રા જન્મથી શરૂઆત થાય અને જેની યાત્રા મરણમાં પૂરી થાય એને જીવન, એને લાઈફ કહેવાય છે. તો બીજો એક વ્યક્તિએ કીધું ભાઈ હજી અધૂરી આ વ્યાખ્યા છે, આ પૂરી વ્યાખ્યા નથી. આ બર્થ થી લઈને ડેથ સુધીમાં બરાબર છે યાત્રા ચાલે લાઈફ છે, પણ ઇંગ્લિશની અંદર જે આલ્ફાબેટ્સ છે એમાં A પછી D, B પછી C અને પછી D આવે છે ને, B અને D ની વચ્ચે C મૂકવામાં આવ્યો છે. C એટલે ચોઈસ. તમારી ચોઈસ શું છે એના ઉપર બહુ મોટો જીવનનો આધાર રહેલો છે. મારા જીવનમાં સમ્યક દર્શન છે કે નહીં, મારા જીવનમાં સમ્યકત્વ તરફ હું જઈ રહ્યો છું કે નથી જઈ રહ્યો, તો તે એક વ્યાખ્યા આપી છે તત્વ रुचि रूपाय। रुचि એટલે તમારી ચોઈસ, તમારી પસંદગી કોના ઉપર છે એના ઉપર ખબર પડશે કે તમારા જીવનમાં ધર્મના સંસ્કારો, ધર્મની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે કે નથી થઈ રહી. આ લાઈફની વ્યાખ્યા B થી D તો બતાડી, પણ વચમાં એક C નો પણ આલ્ફાબેટ પડે છે. C એટલે કે ચોઈસ.
તમારી પસંદગી કોના ઉપર છે, આ સમ્યક દર્શન એના ઉપર નિર્ણય થશે. તમારી ચોઈસ જેના ઉપર હશે, તમારો આવતો ભાવ કેવો હશે, તમારો મૃત્યુ કેવો હશે, એનો બહુ મોટો આધાર આ તમારી પસંદગી ઉપર રહેવાની છે. માટે જ્યારે પણ નામ પાડવાનો અવસર આવે ત્યારે જે ગુણને દર્શાવતો હોય એવા નામ પાડવાના વિચાર તમારા જીવનની અંદર રાખજો. સૌથી પહેલા તમને નામ કયો ગમતો હોય છે? બીજા નંબરની અંદર તમને કામ કયું ગમે છે? પુણ્યનો ગણ ઉદય જ્યાં દેખાતો હોય એવા તમને કાર્યો ગમતા હોય છે કે જ્યાં પુણ્યના બંધ થતા હોય એવા કાર્યો તમને ગમતા હોય છે. આ બે વિકલ્પ તમારી પાસે છે, બે ચોઈસ તમારી આગળ છે. એક તરફ તમને પુણ્યનો ભરપૂર ઉદય દેખાતો હોય, જ્યાં જાઓ જલાલી દેખાતા હોય એવા સમાચાર તમને મળે, એ તમને પસંદ આવે છે. કે એક તરફ કોઈ જબરજસ્ત પુણ્ય બંધ થાય એવા જબરજસ્ત સુકૃતના કાર્યો કર્યા હોય એવા સમાચાર તમારી આગળ આવે. આ બંને સમાચાર તમારી આગળ આવે, તમને કયા કાર્યોના સમાચાર સાંભળો તમને આનંદ થાય, કયા કાર્યો તમને ગમે છે? પુણ્યના ઉદયના કે પુણ્યના બંધના? જો પુણ્યનો ઉદય એટલે શું કે કોઈક વ્યક્તિ એવો બિઝનેસ પોતાનો જમાવી લીધો છે, જ્યાં હાથ નાખે છે ત્યાં સફળતા સિવાય કંઈ મળતો જ નથી. જ્યાં હાથ મૂકે છે ત્યાં પ્રોફિટ, આપણે કહીએ જ્યાં હાથ મૂકે છે ત્યાં સોનું ઉગલે છે. જે ક્ષેત્રમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે ત્યાં પ્રોફિટ સિવાય કંઈ એના હાથમાં આવતો નથી. જે શેર્સ ડાઉન જતા હોય, જે બેકાર શેર્સ હોય, જે ઉછળતા ન હોય શેર્સ, પણ એવા શેરો પણ આ વ્યક્તિ લે તો શેર બજાર એની આગળ વધી જાય. એવા જગ્યા ઉપર જમીનમાં રોકાણ કરે છે કે જ્યાં કોઈ હાથ નાખતો નથી, જ્યાં કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે પણ તૈયાર નથી, પણ આ વ્યક્તિ જ્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે ત્યાં જમીનના ભાવ વધી જતા હોય છે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય કે જ્યાં એ હાથ નાખે છે ત્યાં સફળ. શું એનો પુણ્ય કામ કરે છે, શું એની બિઝનેસ કરવાની એની બુદ્ધિ છે? આવા સમાચાર તમે સાંભળો તમને આનંદ થાય કે કોઈ એક વ્યક્તિ એટલો સંપત્તિવાન નથી, એટલો પૈસાદાર પણ નથી, પણ શું ડોનેશનની એને ગંગા, દાનની ગંગા શું વહાવી રહ્યો છે. જ્યાં મોકો મળે છે ત્યાં દાન વહાવતો જાય છે, વહાવતો જાય છે, વહાવતો જાય છે. ત્યાં ઉપાસના નિર્માણના કાર્યો હોય ત્યાં એ વ્યક્તિ પોતાનું નામ લખાવી દેતો હોય છે. ત્યાં જિનાલયના નિર્માણ થતો હોય તો જિનાલયના નિર્માપકની અંદર પોતાનો લાભ લઈ લેતો હોય છે. ક્યાંક સાધર્મિકો નબળા પડતા હોય છે, એ સાધર્મિકના ઉત્કર્ષના કાર્યો કરવા હોય તો એની અંદર આ વ્યક્તિ પોતાનું નામ લખાવી દેતો હોય છે. જ્યાં તક મળે છે ત્યાં રોજ નવો પુણ્ય જે નવો સર્જન કરી રહ્યો છે. આવા સમાચાર તમને મળે આનંદ થાય કે જે બિઝનેસમાં આગળ વૃદ્ધિ પામતો એ સમાચાર મળે તમને. બે માંથી કયા સમાચાર તમને મળે તમને બહુ આનંદ થાય છે? એક બાજુ જાતમજાળ છે, એક બાજુ જાવ જલાલી છે, અને બીજી બાજુ નવા પુણ્ય સર્જન થાય એવા કાર્યો. બે કાર્યો તમારી નજર સમક્ષ હોય, કયા કાર્યમાં તમને રસ જાજો પડે છે, કયા કાર્યમાં તમને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે? આના ઉપરથી નક્કી થશે કે ભાઈ તમારી દિશા કઈ તરફની જઈ રહી છે. સમ્યક દર્શન જો પામવો હોય, સમ્યક દર્શનને ટકાવવો હોય તો તમારી પસંદગી તમે કોના ઉપર ઉતારો છે બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવતી હોય છે. જેમ નામ ગુણ નિષ્પન્ન નામ જોઈએ તો કયા કાર્ય તમને સંભળાયું તમને આનંદ થાય, તો પુણ્યના ઉદય નહીં પણ જ્યાં પુણ્યના બંધના કાર્યો તમારા કાનની અંદર સંભળાતા હોય એને સાંભળીને, જો આમાં તમારું કંઈ કહેવાનું જ નથી, કરનાર તો વળી બીજા કોઈ છે, થર્ડ પાર્ટી છે, તમને ક્યાંય આપવાના નથી, તમારે ક્યાંય લેવાના નથી, તમને ક્યાંય દેવાના નથી. પણ સમાચાર જ્યારે તમારા કાન ઉપર અથડાય છે, એક બાજુ પુણ્ય બંધના છે, એક બાજુ પુણ્ય ઉદયના છે, તો કયા સમાચાર તમારા રોમાંચ ખડા કરી દેતા હોય છે એના ઉપર સમ્યક દર્શનનો બહુ મોટો આધાર રહેલો છે. જેને પુણ્યના બંધને સાંભળીને જેનો હૃદય આનંદિત થતો હોય, સમજી રાખજો એ આધ્યાત્મિક વિકાસ પોતાના જીવનની અંદર સાધી રહ્યો છે. જો આ બધી નાની નાની બાબતો છે પણ તમારો હૃદય કોના તરફ ઢળી રહ્યો છે એ દર્શાવવા માટે પર્યાપ્ત છે. તમને કયો નામ તમને ગમે છે, તમને કયા કાર્ય તમારા જીવનની અંદર તમને ગમતા હોય છે. જો તમારા નજીકના એરિયામાં કોઈ વ્યક્તિ તપ કરી રહ્યો છે, કોઈ કે
મોટો તપ આદર્યો છે ચાતુર્માસના. જો મોટા તપ મોટા ભાગે કયા અવસરની અંદર થાય? મોટા ભાગના મોટા તપો ચાતુર્માસની અંદર થતા હોય છે. અને એમાં તમને સમાચાર મળ્યા કે એક વ્યક્તિ ભદ્ર તપ કરી રહ્યો છે, કોઈક વ્યક્તિ સિદ્ધિ તપ કરી રહ્યો છે. આવા તમને સમાચાર મળ્યા. કોઈક વ્યક્તિ સોળપતો કે માસકમન તપ એમને આરાધ્યો છે અને ઉચક્યો છે. આવા તમને સમાચાર મળે. અને તમે એવા ક્યારેક કોઈ પ્રયાસ કર્યા છે કે જે મોટો તપ કરતો હોય એના ઘરે ગયા હો અને એને કહી દીધો હોય કે તમે આટલું મોટું તપ કરો છો, તમારી જ્યારે પણ દેરાસરમાં જવું હોય, તમારી જ્યારે પણ ઉપાશ્રયમાં જવું હોય, આ મારી ગાડી ઊભી હશે, તમે મારી ગાડીમાં લાભ આપીને તમે ધર્મ સ્થાનકની અંદર જાઓ. એવા કે મનની અંદર ભાવ આવ્યા છે? તપ નથી કરતો, નથી થતા અલગ વાત છે, પણ જે કરી રહ્યા છે એની અનુમોદના કરવાના પણ ક્યારે આવા વિચાર આવ્યા છે? હું નથી કરી શકતો, તપનો અંતરાય છે, પણ જે કરી રહ્યા છે એની ચોક્કસ અનુમોદના કરી શકું એમ છું. એના ઘરે જઈને કહી દો મારી પાસે ભલે કાર છે, પણ જ્યાં સુધી તમે તપ કરો છો ત્યાં સુધી કોઈ પણ ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં તમારે જવું હોય તો મારી કારનો યુઝ કરજો. આવા તપસ્વી મારા કારમાં બેસે, મારો જીવન ધન્ય બની જશે. આવે ક્યારેક વિચાર મનમાં આવે છે કે નથી આવ્યા? કેટલાય આત્માઓ કેવા જબરજસ્ત તપ કરી રહ્યા છે, કેવો સત્વ ખોરવી રહ્યા છે, કેવા આત્માની શક્તિને બહાર પ્રગટ કરી રહ્યા છે. જ્યાં આહાર સંજ્ઞા અનાદિ અનંત કાળથી આત્માની સાથે જોડાયેલી છે. આ વ્યક્તિ જ્યારે પણ જન્મ લે ને ત્યારે સૌથી પહેલું કામ શું કરે? આહાર ગ્રહણ કરવાનું કામ કરતો હોય છે. આવી આહાર સંજ્ઞા ઉપર વિજેતા પ્રાપ્ત કરીને આવા જીવાત્માઓ આવું તપ કરી રહ્યા છે. ચાલો એની અનુમોદના કરું કે મારી કાર છે, આ અધિકરણ છે, એની ઉપકરણમાં પલટાવવાનો અવસર આવ્યો છે. જ્યાં સુધી તમારો તપ ચાલે ત્યાં સુધી મારી કારનો ઉપયોગ કર્યો. શું થયો? નવા પુણ્ય બંધ તમે તમારા જીવનની અંદર કરી રહ્યા છો. મેં પહેલા પણ તમને કીધું છે કે પુણ્ય બાંધવાના શ્રાવકો પાસે કેટલા સ્થાન છે? સેંકડો નહીં, હજારો નહીં, લાખો નહીં, કરોડો નહીં, પણ અબજોના અબજો સ્થાન શ્રાવકો માટે રોજ નવા પુણ્ય બંધ કરવાના સ્થાનો બતાડવામાં આવેલા છે. મનમાં આ ભાવના કરો કે ક્યાં રોજ મારા જીવનમાં કંઈક નવો પુણ્યનું સર્જન થતો જાય. પાપ તો બંધાઈ રહ્યા છે, પાપથી બચી શકાતું નથી, તો કમસે કમ એની સામે કોઈક નવા પુણ્યનું સર્જન કરતો જાઓ. મુંબઈની અંદર દાદરમાં એક યુવમ નામનો એક દુકાન છે, મેં પણ જોઈને સાંભળ્યું છે. એ યુવમ નામનો એ દુકાનની અંદર ગાર્મેન્ટ્સ નો દુકાન છે, કપડાનો દુકાન બહુ મોટો છે. અને એ યુવમના જે માલિક છે એમને જે સમુદાયને માનતા હશે, જે ગુરુ ભગવાનને માનતા હશે, એ ગુરુ ભગવાન તેમને કહી દીધું કે કોઈ પણ દીક્ષાર્થી જેના મુહૂર્ત નીકળી ગયા હોય એવા દીક્ષાર્થીઓને તમારે અમારા દુકાનની અંદર મોકલવાના. દીક્ષાર્થીઓ દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થાય તો એમાં 3-4 પ્રસંગો મોટા હોય. એટલે તો એક તો વર્ષીદાન જે કરતા હોય છે, એક પ્રસંગ એ હોય છે. બીજા નંબરની અંદર વિદાય સમારંભનો, અને ત્રીજા નંબરની અંદર જે દિવસે દીક્ષા હોય દીક્ષાનો પ્રસંગનો. એ યુવાનના દુકાનના માલિકે ગુરુ ભગવાનને કે જેટલા પણ દીક્ષાર્થીઓ તૈયાર થાય, જે દીક્ષા લેવાના ભાવ થતા હોય એ મારા દુકાને આવો. જે ડ્રેસ એમને જોશે એ બધા મારા તરફથી, અને કોઈ દીક્ષાર્થી એના દુકાન ઉપર જાય આખી દુકાન ખોલી નાખે. જે ડ્રેસ તમને પસંદ હોય, જે પેર તમને ગમતી હોય, કોઈ બાંધછોડ નહીં. કોઈ દીક્ષાર્થી કદાચ 12,000 કે 15,000 ડ્રેસ એને પસંદ આવી ગયો, ત્યારે માલિક શું કે ખબર છે કે એમાં હજી મજા નથી આવતી, હજી આગળ ચાલો. 20-25,000 ના જે ડ્રેસ હોય એ બતાવે, એ પસંદ આવે તો એનાથી જે ચડિયાતા ડ્રેસ હોય એક પછી એક કપડા એને બતાવતા જાય. અને એમાં 3 સેટ તો લેવાના જ. એક કોના માટે? વરઘોડા માટે કપડા અલગ, પછી વિદાય માટેના કપડા અલગ, અને પછી દીક્ષા માટેના કપડા, 3 પ્રસંગના કપડા અલગ અલગ લેવાના. એમાં કોઈ દીક્ષાર્થી કહી દે કે વરઘોડા અને વિદાયમાં એક ડ્રેસ ચાલશે, એક કપડો ચાલશે, ત્યારે કહી દે કે સંસારની અંદર કોઈના લગ્નના પ્રસંગ હોય ને તો રિસેપ્શનના કપડા અલગ હોય ને લગ્નના કપડા અલગ હોય.
અમે ચારિત્ર લઈ શકતા નથી, પણ જે આત્માઓ ચારિત્રના માર્ગે જઈ રહ્યા છે એની ચોક્કસ અમે અનુમોદના તો કરી શકીએ એમ છે. તમારે વિચાર જ નથી કે તમારે ઓછામાં ઓછા 3 ડ્રેસ તો તમારે લેવાના જ છે, અને એમ કરતા કરતા દીક્ષાર્થીઓ ત્યાં આવે, એમને મન પસંદ પડે એવા કપડા લઈને ચાલ્યા જાય. એક માણસને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આવું સુકૃત કરતા તમે કેટલા કપડા આપ્યા છે? ત્યારે એમને કીધું કે સાહેબ ક્યાં, એના પ્રશ્નનો કઈ જવાબ જ ન હોય, પણ કહેવાય છે કે એ દુકાનમાંથી લગભગ 5 કરોડના કપડા દીક્ષાર્થીઓની અંદર જેને વાપરી નાખ્યા છે. કેવા કેવા ભાવનાશીલ વ્યક્તિઓ આ જગતની અંદર કામ કરી રહ્યા છે. બહુ રત્નાની વસુંધરાની આ પૃથ્વી કેવી છે તો રત્નોથી ભરેલી છે. એક કરતા એક ચડિયાતા રત્નો જે આપણને જોવા માટે મળતા હોય છે. અમે પુણ્ય પાપને છોડી શકતા નથી, તો કમસે કમ પુણ્યનો ઉપાર્જન તો અમે અમારા જીવનની અંદર કરતા રહીએ. ક્યારેક કેવી ભાવના હૃદયની અંદર આવી જાય છે યુવક, જ્યાં ચાતુર્માસનો પ્રવેશ ગુરુ ભગવંતનો થયો સમયની અંદર એ દિવસે યુવક એ ગુરુ ભગવંત પાસે આવે છે, અને ગુરુ ભગવંત પાસે આવીને ગુરુ ભગવંતને વિનંતી કરે છે, ગુરુદેવ હું આ બિલ્ડિંગમાં રહું છું, મારી આર્થિક સ્થિતિ બહુ સારી છે, એટલે જ્યારે મોકો મળે ત્યારે મને જીન શાસનના કાર્યોમાં મને સહભાગી બનાવજો. આ યુવક પહેલા દિવસથી એને ગુરુ ભગવંતને ખુલ્લી છૂટ આપેલી છે. અત્યારે આર્થિક તરફ જોતાની આર્થિક સ્થિતિ બહુ સારી છે. રોજ ગુરુ ભગવંત પાસે આવે, વંદન કરે, વંદન કરીને લાભની યાચના કરે. ગુરુ ભગવંત કહે છે કે જોઈશું, અત્યારે કોઈ કામ નથી. એમ કરતા કરતા રોજ આવે, રોજ પ્રશ્ન કરે, અને એ ગુરુ ભગવંતનો જવાબ એટલો જ હોય કે અત્યારે કાંઈ કાર્યની જરૂર નથી, જોઉં છું થશે ત્યારે કહીશ. અને આમ કરતા 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 આખું ચાતુર્માસ કાઢી નાખ્યા. એમ જીરણ શેઠની ભાવના હતી ને કે રોજ મહાવીર પાસે આવે અને કહે કે આપ જ્યારે પણ પારણું કરો તો પારણુંનો લાભ મને આપજો. એવા કોઈ ભાવના સાથે આ વ્યક્તિ રોજ ગુરુ ભગવંતને આવે છે, વિનંતી કરે છે. તમને પ્રશ્ન પૂછો, તમે રોજ પૂછો અને તમે ગુરુ મહારાજ જવાબ ના આપો કેટલા તમે રોજ એમની પાસે જઈને માંગણી કરતા હો. એક દિવસ, 2 દિવસ, 4 દિવસ, હવે લાભ નથી મળતો, છોડી દો. પણ આ યુવાનના જે મનના જે ભાવનાઓ હતી, રોજ ગુરુ ભગવંત પાસે આવે છે, પણ ક્યાંય ગુરુ ભગવંત એને લાભ આપતા નથી. તો અહીંયા પણ એવા શ્રાવકો છે, સમજણમાં આવ્યા નથી. ગત ચાતુર્માસનો પણ અનુભવ છે, અત્યારનો પણ અનુભવ. રોજ આવે, જ્યારે પણ આવવાનું થાય, વંદન કરે ગુરુ ભગવંતને, રોજ કહે કે અમારા લાયક કોઈ પણ કામ હોય તો અમને ફરમાવો, અને જ્યારે કોઈ કામ ન હોય તો વગર ફોકટનું તો કોઈ કઈ કામ બતાડે નહીં. ત્યારે એમના શબ્દો છે માત્ર લોક ખુલા કહ્યો તો લાભ નહીં લે. વ્યક્તિઓ દૂર થાય ક્યાંક લાભની વાત આવે, અને આવા વ્યક્તિઓ સામેથી કહે છે કે લોક શા માટે કરો છો, લાભ આપતા રહો. ત્યારે આ શ્રાવક, આ યુવાન 4 મહિના પસાર થઈ ગયા છે, ગુરુ ભગવંતે કોઈ આજ્ઞા કે કોઈ લાભ લેવાની એમને પ્રેરણા કરી નથી, અને ચાતુર્માસ હવે પૂરો થવાના આરે છે. ગુરુ ભગવંતનો મિયાદ નક્કી થઈ ગયો છે, અને એના 2 દિવસ પહેલા આ યુવાન ગુરુ ભગવંત પાસે આવે છે. ગુરુ ભગવંત પાસે એમના ભક્તો બેઠા હતા, એટલે ગુરુ ભગવંતને કીધું કે મારે જરા રૂમમાં ચાલો કામ છે. ચહેરા ઉપર એક આવેશ દેખાતો હતો, એટલે ગુસ્સામાં એ મહારાજ સાહેબ રૂમની અંદર લઈ ગયો, અને રૂમમાં જઈને મહારાજ સાહેબને એ યુવાને કીધું કે રોજ આપની પાસે આવું છું, રોજ આપની પાસે લાભની યાચના કરું છું, શું આપને મારા વચનોમાં ફોર્માલિટી દેખાય છે? શું કહે છે? આપને મારા વચનોમાં ફોર્માલિટી દેખાય છે, હું માયા કરી રહ્યો છું. રોજ આપની પાસે આવું છું, રોજ આપનો એક જ જવાબ છે કે જોઉં છું પછી આપીશ. 4 મહિના કાઢી નાખ્યા, એકે લાભ તમે મને આપી શક્યા નથી. શું તમને મારા વચનોની અંદર તમને માયાજાળ દેખાય છે? હું નાટક કરી રહ્યો છું. આટલા ભાવથી હું તમને કહું છું, આજ દિવસ સુધીમાં એકે લાભ કેમ ના આપ્યો? અને એ વખતે માસે લઈને કીધું ભાઈ તું ધર્મ કેમ થાય છે? ધર્મ તો કરું છું. આટલા દિવસોની વિનંતી છતાં પણ કોઈ જૈન શાસનનો લાભ મને ન મળે તો હું આપના ઉપર પ્રસન્ન થાવ, ગુસ્સે ન થાવ તો શું થાવ, પણ શા માટે મને કોઈ કામ નથી કરે? એ વખતે જવાબ આપ્યો કે તું રોજ આવતો હતો, પણ તારા ચહેરા ઉપર લાભ લેવો જ છે,
આવા ભાવ દેખાતા નહોતા, તારા મનમાં ભાવ હતા, પણ આજે તે જેવા ભાવ બતાડ્યા છે ને, આવા ભાવ તારા ચહેરા ઉપર એ વખતે દેખાતા, તમે નિર્ણય કર્યો કે જે દિવસે આવા ભાવ દેખાશે એ દિવસે લાભ આપશે, એના પહેલા લાભ આપવામાં ઉતાવળ કરવી નથી. આ માણસે તો પોતાનો જવાબ આપી દીધો, પણ એ શ્રાવક કહે છે કે તારે શું વાત કરો છો આપ? તમને મારા ચહેરા ઉપર ભાવ દેખાતા નહોતા ને? એક વાત યાદ રાખજો, જેવા ભાવ ચંદન બાળાને ભગવાન મહાવીર સ્વામીને વરાવવાના હતા, જેવા ભાવ એ રેવતી શ્રાવિકાને સિંહ અંડારને વરાવવાના ભાવ હતા, એવા ભાવ જો તમે અમારી પાસેથી અપેક્ષા રાખશો તો એવા ભાવ અમારા ચહેરા ઉપર ક્યારે પણ આવવાના નથી. અમારા ભાવ તરફ ન જુઓ, અમારી સદગતિ કેમ થાય એની ચિંતા કરો. જો અમારા ઘરમાં શ્રાવિકા પણ હોય ને, એમને સાડી લેવી હોય તો અમારા ભાવને જોઈને સાડી લેતા નથી. આ શું જવાબ આપે છે? આ યુવાનના શબ્દો છે કે અમારા ઘરની અંદર જે શ્રાવિકાને સાડી લેવાના ભાવ થાય તો અમારા કઈ ચહેરા ઉપરના ભાવ જોઈને લેતા નથી, અને જોઈએ એટલે લઈ આપવાની આ કોના ભાવને જોઈને આપ કામ કરી રહ્યા છો? તમે જો એ ભાવ રાખતા હો કે રેવતી શ્રાવિકાના ચહેરા ઉપર જે ભાવ હતા એવા ભાવ દેખાય તો આવા ભાવો આવવાના નથી. સાહેબ, આ તિજોરી તમે જોઈ લેજો, આ એ તિજોરી છે. જો એનો સદુપયોગ નહીં થાય તો આ તિજોરી મમણ શેઠને સાતમી નરકની અંદર પણ લઈ ગઈ છે. કર્મ સત્તા એમને પણ છોડ્યા નથી, તો કર્મ સત્તા અમને પણ છોડવાના નથી. ભાવ તરફ ન જુઓ, બસ સદગતિ કેવી થાય, કેમ થાય એના માટે ચિંતા કરો. મનમાં ભાવ હોય કે ન હોય, પણ લાભ આપી દો. મારો દીકરો પણ છે, એને કદાચ બાઇક લેવી હોય કે એને કાર ખરીદવી તો મારા ભાવ જ હોય છે, લેવી છે એટલે લેવી છે. કોઈ આભૂષણો કોઈને ખરીદવા છે ઘરના સદસ્યોને, તો ભાવ ઉપર જોતા નથી. જો સાહેબ આ ભાવ તરફ જોશો તો અમે દુર્ગતિમાં ચાલ્યા જશો. આ મળેલી સંપત્તિના સદવ્યય કેવી રીતે થાય એવા માર્ગ આપ અમને બતાડતા જાઓ. આપ સમજો છો પુણ્ય બંધ કરવાની કેવી તાલાવેલી. 4 મહિના લાભ ન મળે તો મારા સાહેબને રિમાન્ડ ઉપર નહીં લેજા કે આપ શું કરીને માંડીને બેઠા છો. ભાવ તરફ જુઓ છો, ભાવ નહીં. જ્યાં મોકો મળે ત્યાં લાભ આપતા જાઓ. તમારા કયા કાર્ય તમે સાંભળો ને તમને આનંદ થાય, પુણ્ય બંધના કે પુણ્યના ઉદયના, એના ઉપર નક્કી થશે કે તમારી દિશા કઈ તરફ જાય. સૌથી પહેલા નામ તમને કયો પસંદ છે? બીજા નંબરની અંદર તમને કામ કયો પસંદ છે? ને બીજી એક વાત, જો કર્મ નિર્જરા કરવાના ચાન્सेस ગુરુ ભગવંતોને વધારે બતાડ્યા છે, અને પુણ્ય બંધ કરવાના ચાન્सेस શ્રાવકોને વધારે બતાડ્યા છે. કર્મ નિર્જરા કરવાના અનેક પ્રકારો તમને સાધુ જીવનની અંદર મળી જશે, અને પુણ્ય બંધ કરવાના અનેક ચાન્सेस તમને શ્રાવક જીવનની અંદર મળી જશે. શેમાં આપની રુચિ પ્રબળ છે આપ પોતે એના ઉપર ઓબ્ઝર્વેશન કરજો. કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી તમને નામ કેવું પસંદ છે, તમને કામ કયું પસંદ છે, આપ પોતાની મેળે એનાલિસિસ કરજો. ત્રીજા નંબરની અંદર તમને દામ કોનું પસંદ છે? આ પહેલા નંબરમાં નામ, બીજા નંબરની અંદર કામ, ત્રીજા નંબરની અંદર તમને દામ કોનું પસંદ છે? શાલીપત્રની વૃદ્ધિ તમને ગમે છે કે મમણ શેઠની વૃદ્ધિ તમને ગમે છે? પોતે વિચાર કરી લેજો. અને જો દિવાળીના દિવસો આવે ને એમાં ચોપડા પૂજન કરો, મતલબ નામ કોનો લખો છો? શાલીપત્રનો કે મમણનો? તમને શું જોઈએ છે? હા, વાત સમજાય છે? તમે જે લખો છે જોઈએ છે? જો એક શાલીભદ્રની વૃદ્ધિ હતી કે જે શાલીભદ્રની વૃદ્ધિ એમને સદગતિનો કારણ બની ગઈ, અને એ જ વૃદ્ધિ સમૃદ્ધિ મમણ શેઠ પાસે હતી. એ મમણ શેઠની સમૃદ્ધિ એમને દુર્ગતિનો કારણ બની ગઈ હતી. કયા દામ પ્રત્યે આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે? શાલીભદ્રની વૃદ્ધિ તરફ, જે શાલીભદ્રની સંપત્તિ હતી એના તરફ, કે મમણ શેઠની પાસે જે સંપત્તિ હતી એના તરફ? જો તમને ખબર છે આ મમણ શેઠની સંપત્તિ કેટલી હતી યાદ છે તમને? એના ઘરની અંદર એક આખો બળદિયો હતો, કોનો? સોનાનો. અને એ સોનાનો એક શિંગડો છે ને, એટલો શિંગડાને પણ ખરીદવાની તાકાત ક્ષણિક મહારાજા પાસે નહોતી. માત્ર બળદનો જે એક શિંગ છે એટલા
અનમોલ કિંમતી રત્નોથી એમને તૈયાર કરેલા હતા કે આખો શ્રેણી વેચાઈ જાય ને તો પણ એની કિંમત ન થાય એટલી ધીકતી ઇન્કમ જેની પાસે રહેલી હતી. એવો મમણ શેઠની પણ એક સમૃદ્ધિ છે અને બીજી બાજુ શાલીભદ્રની પણ સમૃદ્ધિ છે. કયા સમૃદ્ધિમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ પડતો હોય છે? શાલીભદ્રની સમૃદ્ધિ એમને સદગતિનો કારણ બની ગઈ અને મમણ શેઠની સમૃદ્ધિ એને દુર્ગતિનો કારણ સાતમી નરકની અંદર એને ફેંકી દીધો હતો. સંપત્તિ મળવી એ મહત્વની નથી, સંપત્તિ તમને કેવી પસંદ છે. કેટલા એવા શ્રાવકો છે ને આજે પણ આ દુનિયાની અંદર કેવા કેવા સુકૃતના કાર્ય કરતા હોય છે, આપણે કલ્પના ન કરી શકતા હોઈએ. આપણી જ્યાં બુદ્ધિનો સ્તર ખતમ થતો હોય ત્યાં તો એનો બુદ્ધિનો સ્તર શરૂ થતો હોય છે. કેવા કેવા આત્માઓ કેવા કેવા સુકૃતના કાર્યો જીવનની અંદર કરતા હોય છે. બીજા કોઈ કરે છે પણ આપણને કેવી સંપત્તિ જોઈએ. આવતા ભવા પરમાત્મા પુણ્ય આપે તો આના જેવી મને સંપત્તિ આપજે. આ દામ કયું આપણને પસંદ છે? જો પહેલા પણ વાત કરી, એક એવો બિઝનેસમેન છે, એવી જગ્યાઓ પર રોકાણ કરે છે. 5 વર્ષમાં એટલો એને પોતાનો બિઝનેસમાં એક્સપાન્ડ કરી દીધો છે, એટલો વિસ્તાર કરી દીધો છે. એ તમને એની પ્રગતિ જુઓ, એ તમને આંજી નાખે કે કોઈક વ્યક્તિ 5 વર્ષની અંદર શું ગજબના શાસનના પ્રભાવના કાર્યો એમને કર્યા છે. એ તમારી આંખો આંજી નાખે. કઈ આંખો તમને આંજી નાખે? આ બહુ મોટો આધાર નિર્ધાર તમારો સમ્યક દર્શન માટે કરશે કે તમને કયો દામ, તમને કયું નામ, તમને કયું કામ તમને તમારે કરવાનું કઈ જ નથી. આ કરનાર તો બીજા કોઈ જ છે પણ તમારી પસંદગી કોના ઉપર ઉતરે છે એ જ મોટું કામ કરી જતી હોય છે. એક સીએની ઓફિસની અંદર એક વોચમેન કામ કરી રહ્યો છે. બહુ મોટો સીએની ઓફિસ છે. ઘણા બધા હિસાબ કિતાબ જે સીએ ના ઓફિસની અંદર આવે છે એવા સીએ ઓફિસનો એક વોચમેન બહુ વફાદારી પૂર્વક, ઈમાનદારી પૂર્વક પોતાનો જે કાર્ય છે એ કાર્ય, પોતાનું જે કર્તવ્ય છે કર્તવ્ય અદા કરી રહ્યો છે. 7 વાગે ઓફિસ બંધ થઈ જાય એટલે વોચમેન પણ ત્યાંથી નીકળી જાય. પણ વોચમેનને થયું કે શેઠ મને પગાર સારો આપી જ રહ્યા છે પણ 7 વાગ્યા પછી તો ફ્રી હોઉં છું. મારા દીકરા છે, મારી દીકરી છે, એમને પણ કંઈ કામ લાગે એટલા માટે મારે બીજું કોઈ પણ કામ કરી લેવું જોઈએ. એટલે આ વોચમેને એક રિક્ષા ખરીદી અને રિક્ષા ખરીદીને શેઠને કીધું કે આ પ્રમાણે મેં સાઈડ ઇન્કમ ઊભી થાય એટલા માટે મેં આ રિક્ષા લીધેલી છે. ત્યારે સીએને વિચાર થયો કે મારો પોતાનો સ્ટાફ જ્યારે રિક્ષા લઈને પોતાની સાઈડ બિઝનેસ, સાઈડ ઇન્કમ ઊભી કરવા માટે પ્રયત્ન કરતો હોય છે એટલે સીએ જે શેઠ હતા એને રિક્ષાવાળાને કીધું જો મારી પાસે ખાલી છે 3 કારો મારી કામ કરે છે, 3 ગાડીઓ મારી પાસે છે પણ મારો વોચમેન જ્યારે રિક્ષા લેતો હોય ત્યારે કહી દીધું કે આવતીકાલથી આપણી ઓફિસ પૂરી થાય એટલે તારા રિક્ષાનો પહેલો ગ્રાહક હું હોય. શું કહે છે? તારા રિક્ષાનો પહેલો ગ્રાહક હું હોય. મારી પાસે કાર છે, તારી રિક્ષા આગળ ચાલશે, મારી કાર પાછળ ચાલશે પણ મારો કોઈ વર્કર પોતાના મહેનતથી જ્યારે કમાવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય તો હવે રોજથી તારી પહેલી બોણી કેટલો ખર્ચો આવે? કદાચ 200-500 રૂપિયાનો ખર્ચો પણ એ 200-500 રૂપિયાના કારણે તમારા સ્ટાફના ચહેરા ઉપર તમે સ્માઈલ લઈ આવી શકો છો. તમારા સ્ટાફના ચહેરા ઉપર તમે મુસ્કાન લઈ આવી શકો છો. નાના માણસોના ચહેરા ઉપર મુસ્કાન લાવવામાં કેટલો ખર્ચ જોઈએ? 25-50-100 રૂપિયા પણ ક્યાંક તમે સુકૃત કરો અને નાના વ્યક્તિના ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા લાવી શકતો હોય છે. આ નાની પ્રસન્નતા જે તમે લઈ આવો છો ને એ સુકૃત તમને ખબર નથી પણ તમારા સુકૃતના ત્યાં ગુણાકાર થતા જતા હોય છે અને તમે કોઈકના ચહેરા ઉપર મુસ્કાન લાવવાના પ્રયાસ કરો, ધર્મ સત્તા તમારા ચહેરા ઉપર ક્યારે ઉદાસીનતા આવવા નહીં દે. પુણ્ય બંધનો જ્યાં મોકો મળતો હોય ત્યાં મારે પુણ્ય બંધ કરી લેવો જોઈએ. સૌથી પહેલા નામ, બીજા નંબરની અંદર કામ, ત્રીજા નંબરની અંદર દામ, ચોથા નંબરની અંદર છે કયો સ્થાન તમને પસંદ છે. એક જ સમયમાં 2 ઓફર તમારી પાસે આવે. એક ઓફર આવી છે કે તમારા કોઈ મિત્ર સમય શિખર તીર્થની યાત્રા કાઢી રહ્યા છે
અને જે આજુબાજુમાં જે પણ કલ્યાણક ભૂમિ આવે છે એ બધા જ કલ્યાણક ભૂમિની યાત્રાઓ કરવા માટે તમારો મિત્ર તૈયાર થયા છે. તમારે પૈસા આપવા નથી, એ તમારી ટિકિટ બધું વ્યવસ્થા એ કરવાનો છે. એક તરફ તમારે સમેત શિખર જવાની ઓફર આવી છે અને બીજી તરફ તમારા કોઈ મિત્ર તમને ઓફર આપે છે કે મારો બર્થડે છે, મને વિચાર છે કે મારા નજીકના જે મિત્રો છે એને ક્યાંક હું ફરવાના સ્થાન ઉપર લઈ જાઓ, હિમાચલ પ્રદેશમાં, કાશ્મીરમાં ફરવા માટે હું જાઉં છું, તારી ટિકિટ કઢાવું છું. આ બંને ઓફરો તમારી સામે આવી હોય તો કઈ ઓફર સ્વીકારશો? તમને ખબર છે ને ભરત મહારાજા પાસે પણ બે ઓફર આવી, કઈ હતી? એક આદિશ્વર પરમાત્માને કેવળ જ્ઞાન થયું છે એના સમાચાર આવ્યા અને બીજા સમાચાર ચક્રરત્ન આયુષ શાળામાં પ્રવેશ કરી ગયો છે અને પૂજા કરવા બે અવસર સાથે આવ્યા છે. ભરત મહારાજા પોતે એક વાર વિચાર પડી ગયા કે ભાઈ કરું છું, પણ તીર્થંકર પરમાત્માના વંશજો હતા. આ ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ મને ડુબાડશે, આ પરમાત્માની કેવળ જ્ઞાન સમૃદ્ધિ મને તારશે. અને એ વખતે પ્રાયોરિટી ભરત મહારાજાએ કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણકની ઉજવણીને આપેલો હતો. તમારી પાસે પણ બે વિકલ્પો છે. એક તરફ સમેત શિખરની યાત્રા છે, બીજી તરફ ફરવાના સ્થાનો છે. બંને ઉપર તમારે કંઈ આપવાનું છે નહીં, તમને તો ફ્રીમાં જવાનું છે, પણ તમારું મન કયા સ્થાન ઉપર જવાનું વિચાર કરશે? આ નાની નાની બાબતો મોટો નિર્ણય કરવા માટે સમર્થ છે. આપણે નાની બાબતો દેખાય છે, પણ આપણા મનમાં શું રમી રહ્યો છે, કયા તરફ આપણો આકર્ષણ છે, એ બધી નાની બાબતો પ્રદર્શિત કરી દેતા હોય છે. એક વખત એક દંપતીના ઘરની અંદર પ્રસંગ આવે છે. 25 વર્ષ એમના લગ્ન જીવનને થાય છે અને શ્રાવકે વિચાર કર્યો કે આ 25 વર્ષ લગ્ન થયા છે એટલે એની સેલિબ્રેશનની ઉજવણી ગોવામાં જઈને કરવાની છે. એટલે ધર્મપત્નીને વાત કરી છે કે આ રીતે મારો વિચાર આવ્યો છે. ધર્મપત્ની એટલું જ કીધું કે મારે ગોવા નથી ચાલતું, તમે લઈ ચાલશો તો પણ હું ચાલવા માટે તૈયાર નથી. તો તારો વિચાર શું છે? મારો વિચાર એવો છે, વ્યક્તિઓના મનમાં કેવા કેવા ભાવો ઉત્પન્ન થતા હોય છે. એ શ્રાવિકાએ એમના શ્રાવકને કીધું કે આ 25 વર્ષનો એક પ્રસંગ ઘરની અંદર આવ્યો છે, ત્યારે મારા વિચાર એવા છે કે આ મુંબઈમાં કેટલાક એવા દિવ્યાંગો છે, કેટલાક એવા વિકલાંગો છે કે જેમને ક્યારેક કલ્યાણક ભૂમિની સ્પર્શના નથી કરી. ભગવાને તમને મન મૂકીને આપ્યો છે. મારા વિચાર એવા છે કે આવા વિકલાંગોને આપણે કલ્યાણક ભૂમિઓની સ્પર્શના કરાવીએ. એક વિકલાંગની સાથે બીજા 3 જણા સાથે લઈ લેવાના, એના જે પણ આજુબાજુ નજીકના હોય. અને આ વિચાર એમના શ્રાવિકાને આવ્યો. શ્રાવકને ના પાડવાનો કોઈ સમય હતો નહીં, હા પાડી અને એ વખતે 300 જેટલા વિકલાંગોને એ પોતે લઈ ગયા, કલ્યાણક ભૂમિની યાત્રાઓ કરાવી. અને એક યાત્રામાં એ વખતે એમને 40 લાખથી 50 લાખનો ખર્ચો આવ્યો. 5-7 વર્ષથી આ વ્યક્તિ જે પણ વિકલાંગો હોય એમને આવા કલ્યાણક ભૂમિની યાત્રાઓ કરાવી રહ્યા છે. અને જે યાત્રા કરીને આવે એમના આંખમાં જે આંસુ છે એ આંસુ જોઈને શ્રાવકને કે આટલા વર્ષો મેં ગુમાવ્યા છે. વ્યક્તિને કેવા સુકૃત કરવાના ભાવો હૃદયની અંદર પ્રગટ થતા હોય છે. અમારા જીવનની અંદર પણ જો જે વ્યક્તિ બહુ દાન કરતો હોય ને, એના માટે આપણે ત્યાં કહેવાય છે કે એને 5 આંગળીઓથી એને ભગવાનને પૂજ્યા હશે, માટે એવી સંપત્તિ મળી છે કે ક્યાં રોકાવાનું નામ લેતો નથી. જ્યાં મોકો મળે છે ત્યાં સંપત્તિને વાવવાનું કામ કરી રહ્યો છે. આ વિચારધારા કયો ધામ આપને પસંદ છે? આવતા ભાવમાં જો મને સંપત્તિ મળવાની હોય તો પ્રભુ આના જેવી સંપત્તિ આપજે કે કેવા સુકૃતના કાર્યો જીવનની અંદર કરી રહ્યા છે. એવા તો કેટલાય દ્રષ્ટાંતો આપણી નજર સમક્ષ આવતા હોય છે. સમ્યક દર્શન છે કે નહીં એને જોવાનો પેરામીટર આ બધા બતાડવામાં આવેલા છે. તમને નામ કયો પસંદ છે, તમને કામ કયો પસંદ છે, તમને નામ કેવો પસંદ છે, તમને સ્થાન કેવો પસંદ છે. આ રાવણની પણ વાત આવે છે ને, ફ્રી ઓફ ટાઈમ મળ્યો એને ક્યાં જવાનો વિચાર આવ્યો? પોતે આ સમજો, 3 ખંડનો અધિપતિ છે, અર્ધા પૃથ્વીનો જે માલિક છે રાવણ. એ રાવણના પણ મનના ભાવો એવા હતા કે જ્યાં ટાઈમ મળે, જે ફ્રી ટાઈમ મળે તે પરમાત્માની ભક્તિ કરી લઈએ. આ ભાવના જો એમને કંઈ તીર્થંકર બની શકાતો નથી.
કાંઈક યોગ્યતા તો એની અંદર હોય ત્યારે એક આત્મા આ તીર્થંકર પદ સુધી પહોંચી શકતો હોય છે. કેટલા એવા ભાગ્યશાળી છે ને 31 ડિસેમ્બર આવે, 1 જાન્યુઆરી આવે, ક્યાં વિતાવે? હા, કે વર્ષનો ઇંગ્લિશ કેલેન્ડરનો છેલ્લો દિવસ, અને ઇંગ્લિશ કેલેન્ડરનો પહેલો દિવસ તો પરમાત્માના શીતળ છાયામાં જ મારે રહેવું છે. તો કેટલાય વ્યક્તિઓ 31 ડિસેમ્બર કે 1 જાન્યુઆરીમાં એ પવિત્ર શત્રુંજય તીર્થની યાત્રા કરવા માટે ઉપડી જતા હોય. શું દેખાડે છે? સંસારમાં ભલે વ્યક્તિ જીવન જીવી રહ્યા છે છતાં પણ એનો મન ધર્મ તરફ વળેલો છે. આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો જ્યાં આપણે જોવા માટે મળે છે. એવું એક કામ કરી શકશો જ્યાં તમે લગભગ શ્રાવકો વર્ષની અંદર જો આર્થિક સ્થિતિમાં બરાબર હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક તીર્થ યાત્રામાં જતા હોય છે, કોઈક ને કોઈક તીર્થની સ્પર્શના કરવા માટે જતા હોય છે. એવો નિયમ કરવો છે. નવા તીર્થો બને છે, નવા તીર્થોમાં સુવિધા છે એટલે વ્યક્તિ વધારે જાય છે, અને કેટલાક એવા પ્રાચીન તીર્થો છે જ્યાં આધ્યાત્મિક ઉર્જાનો પાવર હાઉસ કહેવાય એવા કેટલાય તીર્થો આ ભારતની ધરતી ઉપર છે. પણ જોઈએ એવી સુવિધા નથી, જોઈએ એવી ફેસિલિટી નથી કે લોકો ત્યાં જવાનું ટાળતા હોય છે. પણ એ ભૂલી જાય છે કે ત્યાં જે પાવર છે એવો પાવર બીજે ઠેકાણે નથી મળવાનો. તો આવો કંઈક તમે નિયમ લઈ શકો કે જ્યાં પ્રાચીન તીર્થોથી જ્યાં લોકો ઓછા જાય છે એવા તીર્થોમાં વારે જમવા. જો રહેવાનું તો એક જ દિવસ છે ને, કદાચ થોડી અગવડ હશે તો નિભાવી લઈશ, પણ આવા તીર્થોની સ્પર્શના મારે કરવાની છે. જો તીર્થનો મેન્ટેનન્સ ક્યારે થાય? તીર્થ ચાલે ક્યારે? જ્યારે ભક્તોનો આવાગમન હોય, જ્યાં શ્રાવક શ્રાવિકાઓ આવતા હોય તો તીર્થનો મેન્ટેનન્સ થાય. ત્યાં લોકો આવતા જતા બંધ થઈ જાય, તીર્થનો મેન્ટેનન્સ ખતમ થઈ જાય, અને મેન્ટેનન્સ ન થાય એટલે સુવિધાઓ જે આપવાની હોય આપી શકતા ન હોય એના કારણે કેટલાય પાવરફુલ તીર્થોમાં લોકોનો આવાગમન બંધ થઈ જતો હોય છે. આવા કોઈ પ્રાચીન તીર્થોની અંદર મારે એકાદ દિવસ પણ જઈને ત્યાં જે આધ્યાત્મિક એનર્જી પડેલી છે એને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરો. બસ આવા તીર્થ સ્થાનોમાં આપણે તીર્થ ભક્તિ છે. શું છે? આ પણ એક પ્રકારની તીર્થ ભક્તિ બતાડવામાં આવેલી છે. આવા કોઈ શોખ વિચારધારા સાથે મારે મારા જીવનની અંદર મેન્ટાલિટી તો મારે ગુણવાચક જ નામ જોઈએ. મારે કાર્ય તો પુણ્ય બંધના થાય એ જ મને ગમવા જોઈએ. ધામ તો જે ધામ મને સદગતિનો કારણ બનાવે એવું જ ધામ મને જોઈએ, અને સ્થાન પણ જે મારા આત્માનું કલ્યાણ કરતા હોય એવો સ્થાન મારા માટે પ્રિય હોવા જોઈએ. આ પ્રકારની વિચારધારા ભાવધારામાં જો આપણે આગળ વધશો તો ચોક્કસ આપણા આત્માનું આપણે કલ્યાણ સાધી શકશો. સમ્યક્ત્વ 67 બોલની અંદર 3 શ્રદ્ધાઓ ઉપર આપણે ચિંતન પૂરો કરે. સૌથી પહેલા પરમાર્થ સંસ્તવ નામની સાધના, બીજા નંબરની અંદર શુદ્રશ્ય પરમાર્થ સંસ્તવ નામની સાધના, ત્રીજા નંબરની સાધના બતાવી છે વ્યાપન દર્શન વર્જના નામની સાધના. આ 3 સાધના આપણે પૂરી કરી. ચોથી સાધનાનું નામ છે કુદર્શન વર્જન પરિહાર નામની સાધના બતાડી છે. જો ત્રીજા નંબરની સાધના હતી વ્યાપન દર્શન વર્જન સાધના, એનો અર્થ શું થતો હતો? ત્રીજી સાધના શું હતી? જે આત્માઓએ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરીને ગમી દીધો હોય એવા કોઈ પતિત જીવો હોય, એવા કોઈ પાર્શ્વસ્થ જીવો હોય, એવા કોઈ યથાછંદ જીવો હોય તો આવાના પરિચયથી દૂર રહેવો, એનો સત્સંગ ન કરવો, એનો સંસર્ગ ન કરવો, એની સાથે વ્યવહાર ન કરવો, એ ત્રીજા નંબરની સાધના બતાડી છે. એટલે જે પતિત જીવો છે, પતિત જીવો એટલે જે સર્વ નયોના જીનેશ્વર, સર્વ નયો વાળા એવા જીનેશ્વર પરમાત્માની આજ્ઞાના શ્રદ્ધા સ્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરીને જે એક મતના આગ્રહવાળા થઈ ગયા હોય, એટલે કે પરમાત્માનો આ જૈન દર્શન છે એ એકાંતવાદ છે કે અનેકાંતવાદ છે? એ અનેકાંતવાદને માનનારો છે. પરમાત્માનો મૂળ સિદ્ધાંત અનેકાંતવાદનો છે, અને અનેકાંતવાદને જાણવા હોવા છતાં પણ જે વ્યક્તિ એકાંતવાદને પકડી લે એને પતિત જીવ કહેવાય. જાણે છે છતાં માને કોને? એકાંતવાદને. સેકન્ડ નંબરની અંદર બતાવ્યો કે કેટલાક એવા જીવો છે કે પરમાત્માના અનેકાંતવાદને જાણવા છતાં પણ
એક તરફના દ્રષ્ટિબદ્ધતાના કારણે એ વસ્તુનો બીજો પાસો છુપાવે અથવા એને ન માને એવા જીવો પણ સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ થયેલા આત્માઓ બતાડ્યા છે. પરમાત્માની આજ્ઞાને જાણતા હોય છતાં પણ અભિનિવેશના કારણે એને છુપાવે, એ પરમાત્માના વચનોને ન માને એવા જે પણ આત્માઓ છે એને નિર્નવ કહેવાય. શું કહેવાય છે? નિર્નવ કહેવાય. પરમાત્માની આજ્ઞાને જાણે છતાં પણ પરમાત્માના સર્વાંગી આજ્ઞાને ન સ્વીકારે, એને છુપાવે, એને નિર્નવ કહેવાય છે. તો આવા વ્યક્તિઓથી દૂર રહેવાની વાત જ્ઞાની પુરુષોએ કરી છે. કેટલાક એવા આત્માઓ છે કે ધર્મ અને શાસ્ત્રને મૂકીને પોતાની ઈચ્છા મુજબ ધર્મ કાર્ય કરતા હોય, એને સ્વચ્છંદ કહેવાય છે. એવા જીવોથી પણ દૂર રહેવાની પ્રેરણા કરી છે. તો આ બધું કોનામાં આવે છે? ત્રીજી સાધનામાં આવે છે. આવા નિર્નવ છે, યથાછંદ છે, કુશીલ છે, અજ્ઞાની જીવો છે, એનાથી દૂર રહેવો. અને ચોથા નંબરની જે સાધના બતાડી છે, કુદર્શન વર્જના સાધના, એનો અર્થ શું થાય? કે જે અન્ય ધર્મી છે, જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો છે, એનાથી દૂર રહેવો, એને કુદર્શન વર્જન પરિહાર નામની સાધના બતાડી છે. ત્રીજીમાં શું છે? જૈન ધર્મને માનનારા છે છતાં પણ જૈન ધર્મથી વિરુદ્ધ થઈને, પરમાત્માના વચનથી વિરુદ્ધ થઈને જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, ત્રીજી સાધનામાં આવે. ચોથી સાધનામાં જે જૈન ધર્મી નથી, અન્ય ધર્મી છે, પરધર્મી છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો છે, એનાથી દૂર રહેવું, એમનાથી વ્યવહાર ન કરવો, એમના ધર્મ શ્રવણ ન કરવું, એ ચોથી સાધના બતાડી છે. જો સમ્યક દર્શનને ટકાવવું હશે તો દુર્મતિ વાળા અને દુર્જનોથી દૂર રહેવાની પ્રેરણા જ્ઞાની પુરુષો કરે છે. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે સંસારી મહાવીર સ્વામીના સંસારી પુત્રી પ્રિયદર્શન સાધ્વીજી બન્યા બાદ પણ શ્રદ્ધાથી પતિત થયેલા આત્માની સાથે જોડાઈ ગયા, તો એમની શ્રદ્ધાને પણ ધક્કો પહોંચ્યો હતો. જો મહાવીરના સગા દીકરીઓને પણ જો આવા ભાવ આવી શકતા હોય તો આપણા મનના પરિણામને તૂટતા વાર ન લાગે. એટલા માટે જ્ઞાની પુરુષોના વચનો છે કે આવા મિથ્યાથી જીવોથી દૂર રહો. જે યથાછંદી છે, પતિત જીવો છે, એનાથી દૂર રહેશો. લખ્યું છે ને, હીના તણો જે સંગ ન તજે, તેનો ગુણ નવી રહે. જ્યું જલધિ જલમાં ભર્યો, ગંગા નીર લૂણ પણું રહે. એનો અર્થ એ થાય છે કે ગંગાના નીર જે પવિત્ર હોય, જે ગંગાના પાણી મીઠાશ વાળા હોય, એ જ ગંગાનું પાણી જો સમુદ્રમાં ભળી જાય તો એ મીઠું પાણી પણ ખારું પાણીમાં પરિવર્તન પામી જાય છે. તેમ સમ્યક્થી આત્મા પણ જો આવા શ્રદ્ધાથી પતિત થયેલા વ્યક્તિઓના વધારે પડતા સંગની અંદર આવી જાય તો એમના સમ્યક્ત્વ ઉપર પણ બહુ મોટો જોખમ રહેલો છે. તો જ્ઞાની પુરુષોના વચનો છે. સમ્યક્ત્વ સપ્તતિકા પણ આ જ વાત કરે છે, સંકેત 67 પણ આ જ વાત કરે છે કે આવા વ્યક્તિઓથી દૂર રહેજો, એના સત્સંગમાં નહીં રહેતા. આ ચાર પ્રકારની સાધના સમજાવવા આવી ગઈ છે. પરમાર્થ સંસ્તવ સાધના, સુદ્રષ્ટ પરમાર્થ સંસ્તવ સાધના, ત્રીજા નંબરની અંદર વ્યાપન દર્શન વર્જન નામની સાધના, અને ચોથા પ્રકારની સાધના કુદર્શન વર્જના પરિહાર સાધના. આ ચાર શ્રદ્ધાઓ જેના જીવનની અંદર હશે એનો સમ્યક્ત્વ નિર્મળ બનશે, અને સમ્યક્ત્વ નહીં હોય તો સમ્યક્ત્વ એની પાસે ખેંચીને આવશે. પણ આવા શ્રદ્ધાથી ક્યાંક આપણે ચલાયમાન થયા તો આપણો સમ્યક દર્શનને ગુમાવવાનો જોખમ આપણા આત્મા ઉપર રહેલો છે. આ ચાર પ્રકારની શ્રદ્ધા બતાડી. હવે બીજો વર્ગ આવે છે, ત્રણ પ્રકારના લિંગ બતાડ્યા છે. જો જે આત્મા સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે, સમ્યક્ત્વ ગુણ એ તો આત્માનો પરિણામ વિશેષ અતિન્દ્રિય છે, એ દેખાતો નથી, છતાં પણ આ આત્મામાં સમ્યક્ત્વ છે. આવી જે બાહ્ય ચિહ્નો છે, આવા જે બાહ્ય નિશાનીઓ છે, એને શાસ્ત્રની અંદર લિંગ કહેવામાં આવતા હોય છે. એવા ત્રણ પ્રકારના લિંગ છે. એ ત્રણ પ્રકારના લિંગમાં પહેલો લિંગ બતાડ્યો છે કે જે આત્માને શુશ્રુષા ગમતી હોય એના જીવનની અંદર આ પ્રથમ લિંગ એના જીવનની અંદર છે. બધા શુશ્રુષા એટલે
શુશ્રુષાનો અર્થ થાય શ્રુતની અભિલાષા. શ્રુતની અભિલાષાને શુશ્રુષા કહેવાય છે. અહીંયા શબ્દ કર્ણલિંગ સંમતિ તણારે પહેલો શ્રુત અભિલાષ, જેથી શ્રોતા રસ લહેરે સાકર દ્રાક્ષ. આ કંઈક આની અંદર જે શ્લોક આપવામાં આવ્યા છે એને ધર્મ શ્રવણ કેવું લાગે, તો ત્યાં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જે આત્માને ધર્મનો શ્રવણ કરવામાં આનંદ આવતો, કેવો આનંદ આવતો હોય છે, તો ત્યાં લખ્યું છે કોઈ આત્મા સાકર વાપરે, કોઈ આત્મા મીઠી દ્રાક્ષ વાપરે અને મીઠાશની અનુભૂતિ કરતા એ આત્માને કેટલો આનંદ થાય. બસ આવો આનંદ જેને પરમાત્માના વચનોને સાંભળવામાં આવતો હોય છે એને શુશ્રુષા નામનો લિંગ એના જીવનની અંદર છે એ બતાડે છે. જેને આ જગતની સર્વોપરી આત્માનું એકાંતે હિત કરનારી એવી જે ધર્મ દેશના છે, જેને પ્રવચન સાંભળવામાં આનંદ આવતો હોય, સમજો અનુમાન થાય કે એના જીવનની અંદર સમ્યક દર્શન ગુણ છે. તમારી પ્રાયોરિટી શું છે? તમે રોજ પ્રવચનની અંદર આવો છો, ચાતુર્માસ પછી પણ જે શેષ કાળ ચાલતો હોય એમાં પણ 15-20 દિવસ તમારે ત્યાં સમજો કદાચ કોઈ મહાત્માના પ્રવચન થતા હોય છે, તમે આવો છો રોજ. આજે તમારા ઘરની અંદર કોઈ મહેમાન આવ્યા તો એ વખતે તમે મહેમાનને સાચવો કે પ્રવચનની અંદર આવો? જો અહીંયા લખેલું શુદ્ધ અભિલાષ, જેને પ્રવચન સાંભળવામાં સૌથી વધારે આનંદ આવે છે, કરે ન કરે પછીની બધી વાત, પણ જેને ધર્મનું શ્રવણ કરવામાં જેને અત્યંત રાગ છે, જ્યાં પરમાત્માના દેશનાઓ ચાલતી હોય ત્યાં જેમ જે રીતે કોઈ ખેડૂત ખેતરની અંદર બીજને વાવે ને, તો બીજને વાવ્યા પછી એને વારંવાર પાણી આપે છે, તેવી રીતે આત્માની અંદર સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રગટ થયેલો હોય ને, તે સમ્યક્ત્વ ગુણને ટકાવવા માટે આ બધા પાણી આપવા જરૂરી છે. ધર્મ શ્રવણ વિના તમે સમ્યક્ત્વને નિર્મલ રાખી શકશો નહીં. તે 3 પ્રકારના લિંગમાં પહેલો લિંગ કયો બતાવ્યો છે? જેને ધર્મ શ્રવણ કરવામાં અત્યંત આનંદ આવતો હોય છે, એ શ્રવણની અંદર એને જેટલો રસ છે એવો રસ એને બીજે ક્યાંય આવતો ન હોય, તો સમજી લેવું કે એની પાસે શુશ્રુષા નામનો લિંગ એમનો પ્રગટ થઈ ચૂકેલો છે. ક્યાંક શબ્દ લખ્યા છે, તરુણ સુખી સ્ત્રી પરિવાર્યોલે ચતુર સોણે સુરગીત, તેથી રાગે અતિ ગણે રે ધર્મ સૂર્યાની રીતરે પ્રાણી. લખ્યું છે કે એક યુવાન વ્યક્તિ છે, એ યુવાન વ્યક્તિના નવા લગ્ન થયેલા છે, ખૂબ ધનવાન વ્યક્તિ છે, શરીરથી ખૂબ સુખી છે, આરોગ્ય જેને પ્રાપ્ત થયેલો છે, એવા ધનવાન વ્યક્તિ અને જે સંગીતનો જાણકાર છે, એટલે કે સંગીતના જે સુરો હોય, સંગીતના જે તાલો હોય, સંગીતના જે રાગો હોય, એ રાગોના સુરોનો જે જાણકાર હોય અને સંગીતનો અત્યંત કોઈ શોખીન વ્યક્તિ હોય, એવા સંગીતના શોખીનની આગળ કોઈ કિન્નર આવે, કોઈ દેવતા આવે અને અદ્ભુત કર્ણપ્રિય એવા રાગો છેડે અને એને સાંભળતા જે રાગ એને સાંભળવામાં હોય, જે આનંદ એને એ સંગીત સાંભળવામાં આવતો હોય, એના કરતા વધારે આનંદ જેને ધર્મનો તત્વજ્ઞાન સાંભળવામાં આવતો હોય, એ શુશ્રુષા નામનો લિંગ પ્રગટ થયેલો છે. એ સમજી લેવો. સમ્યક દર્શનની 4 સઘળા પછી 3 લિંગ બતાડ્યા. એનો પહેલો લિંગ કયો બતાડ્યો છે? એનો અર્થ સમજી શું કહેવા માંગુ છું? એનો અર્થ શું થયો? કે કદાચ પૂજા કદાચ મોડી થશે તો ચાલે, પણ સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી પરમાત્માના જીનવાણીની હોવી જોઈએ. પહેલામાં એવા એક નિયમ હતા કે જ્યારે પણ પ્રવચન ચાલતો ને એટલા સમય પૂરતો દેરાસરની પૂજા બંધ કરવામાં આવતી હતી. પૂજા કરતા પણ વધારે મહત્વ આ જીનવાણીનો બતાડ્યો છે. અને જીનવાણી કંટાળાથી નહીં, જે આનંદથી સાંભળતો હોય, જેનો શ્રવણ કરતા કરતા સાકર અને દ્રાક્ષ કરતા પણ વધારે મીઠાશ જેને આત્માની અંદર થતો હોય, એવી અનુભૂતિ જે આત્માને થતી હોય ધર્મનું શ્રવણ કરતા, સમજો સમ્યક દર્શન ગુણ તમારા જીવનની અંદર પ્રગટ થયો છે એવું અનુમાન કરી શકાય છે. બેટા સારું હોય છે ને કે બધું કામને ગૌણ કરીને
સૌથી વધુ મહત્વ આ પરમાત્માની વાણીને આપતા હોય છે. એના ઉપર સમ્યક સપ્તતિકાની અંદર સુદર્શન શેઠની કથા આવે છે. સુદર્શન કથા ખ્યાલ છે? હા. રાજગૃહી નગરીની અંદર અર્જુન માળી નામનો એક માળી રહેતો હતો. આપ સૌ હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. એ અર્જુન માળી એમને બંધુમતી નામના શ્રાવિકા હતા અને ગામની બહાર એક યક્ષનું મંદિર છે. રોજ આ દંપતી યક્ષના મંદિરમાં જાય, એમના રીતિ રિવાજ પ્રમાણે પૂજા કરે, ભક્તિ કરે, બધું ભક્તિ કીર્તન વગેરે કરે. એક દિવસ આ દંપતી યક્ષની પૂજા માટે જતા હતા અને એમાં 6 એવા લુખાઓ, એવા કામાન વ્યક્તિઓ આ બંધુમતીને જોઈને મનની અંદર પતિ પરિણામ વાળા થયા અને આ દંપતી જ્યાં મંદિરની અંદર પૂજા અર્ચના કરે છે, આ અર્જુન માળી યક્ષની પૂજામાં વ્યસ્ત છે. એ વખતે એ અર્જુન માળીને આ 6 લુખાઓ દોરડાથી બાંધી નાખે છે અને એની સામે જ એમના પત્ની સાથે અનુચિત વર્તન કરે છે. આ દ્રશ્ય જોઈને અર્જુન માળી યક્ષને ઠપકો આપે છે કે તારી અમે રોજ પૂજા કરીએ છીએ અને તારી સામે આવો અનિશ્ચિત વર્તન થતો હોય, તું પથ્થરની મૂર્તિ જેવા કઠોર શબ્દો આ અર્જુન માળી બોલે છે. અને આ શબ્દો સાંભળીને યક્ષને ગુસ્સો આવી ગયો. એટલે યક્ષે શું કર્યો? એના શરીરની અંદર પ્રવેશ કરી ગયો. જેમ કે ભૂત લાગી ગયો, ત્યાં ભૂત ઘૂસી ગયો છે. આ અર્જુન માળીના શરીરમાં ભૂત પ્રવેશ કરી ગયો અને પ્રવેશ થતાની સાથે યક્ષથી અધિષ્ઠિત એવો અર્જુન માળી ત્યાં બંધુમતી એમના પત્ની અને જે 6 લુખાઓ હતા એને મુદ્દતથી ખતમ કરી નાખ્યા અને હવે રોજના એક સ્ત્રી અને 6 માણસોને જ્યાં સુધી ન મારે ત્યાં સુધી અર્જુન માળીને શાંતિ ન થાય, એનો ક્રોધ શાંત ન થાય. એવા જ અવસરની અંદર ભગવાન મહાવીર સ્વામી રાજગૃહ નગરીની અંદર પધાર્યા છે અને સુદર્શન શેઠને ખબર પડી કે ભગવાન મહાવીર સમો થયા છે. ચલો પરમાત્માના દર્શન, પરમાત્માના વંદન અને પરમાત્માના વચનો સાંભળ્યા. ઉપરના માતા પિતા કહે છે કે હવે બહાર નીકળતો નહીં. અત્યારે અર્જુન માળીનો ભયંકર ઉત્સર્ગ ચાલી રહ્યો છે, જેને દેખાય છે એને મારી નાખે છે. અહીંયા બેઠા બેઠા ભગવાનને વંદન કરી રહ્યા. કોણ કહે છે? માતા પિતા. અર્જુન માળી શું કહે છે કે ભગવાન મારા નગરમાં આવ્યા હોય અને હું ભગવાનના દર્શન ન કરું, પરમાત્માના વચનો ન સાંભળું, એ ચાલે જ નહીં. જે થવાનું હોય તે ભલે થશે, પણ પરમાત્માના વચનો વિના માને ચાલે નહીં. આ શું થઈ? શુશ્રૂષા નામનો ગુણ પોતાના જાનના જોખમ લઈને પણ મારે પરમાત્માના પ્રવચન સાંભળવા છે, દેશના સાંભળવી છે. માતા પિતાની ના હતી પણ માતા પિતાને સમજાવીને અર્જુન આ સુદર્શન શેઠ નીકળે છે અને જ્યાં રાજમાર્ગ ઉપર આવ્યો ત્યાં અર્જુન માળીને સુદર્શન શેઠ દેખાડ્યો. એટલે મગજમાં તો પડ્યો હજી કોઈ વ્યક્તિને મારવાનું બાકી છે અને સુદર્શન શેઠ દેખાડા. નક્કી કરી હવે એને પૂરો કરી નાખું ને આ અર્જુન માળી હાથમાં મુદ્દર લઈને સુદર્શન શેઠને મારવા માટે આવે છે. સુદર્શન શેઠ પણ સમજે છે કે સામે બહુ મોટો ઉપસર્ગ આવી રહ્યો છે. હવે હું જીવીશ કે નહીં મને ખબર નથી. એ આવે એના પહેલા મનમાં 4 ચરણાઓ સ્વીકારી લે છે, અણસણ સ્વીકારી લે છે, દુષ્કૃતની ગરહા સુકૃતની અનુમોદના કરે છે અને ધર્મથી જેમનો આત્મા પવિત્ર થયેલો છે એવા સુદર્શન શેઠ ત્યાં ઊભા રહ્યા. અર્જુન માળી એને મારવા માટે આવે છે, પણ આ ધર્મના પ્રભાવના કારણે જે યક્ષ અર્જુન માળીના શરીરમાં પ્રવેશ કરી ગયો હતો એ ધર્મનો તેજ જીવી શકતો નથી અને યક્ષ એમાંથી નીકળી ગયો, બહાર નીકળ્યો. જેવો યક્ષ બહાર નીકળ્યો એટલે અર્જુન માળી નીચે પડી ગયો. થોડીક વારમાં ચૈતન્યનો જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે સુદર્શન શેઠને થયો કે ઉપસર્ગ શાંત થઈ ગયો છે, કે પોતાનું કાયોત્સર્ગ પાડે છે અને કાયોત્સર્ગ પાડીને અર્જુન માળી સાથે મૈત્રી કરે છે, મિત્રતા બાંધે છે અને અર્જુન માળીને ક્યાં લઈ જાય છે? ભગવાન મહાવીર પાસે લઈ જાય છે. એ ધર્મનું શ્રવણ કરતા 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 અર્જુન માળીને થયું કે મેં મારા જીવનમાં કેટલી હત્યાઓ કરી છે, કેટલા નિર્દોષ પ્રાણીઓના મેં પ્રાણો હરી લીધા છે. આ ગુનાહ, આ અપરાધ મને ક્યાં લઈ પ્રભુ? કંઈક રસ્તો બતાડો. અને અર્જુન મારી ત્યાં નિશ્ચિત થાય છે. છઠના પારણે ઓછામાં ઓછા 6 તપ કરે છે અને લોકોના ઉત્સર્ગ સહન કરતા 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 અર્જુન માળી જેવો હત્યારો પણ પરમાત્માના ધર્મના વચનો સાંભળીને પોતાના આત્માને વિશુદ્ધ કરીને એ જ ભાવમાં કેવલ જ્ઞાન, એ જ ભાવની અંદર મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે એવો હત્યારો પણ પરમાત્માની વાણીના પ્રભાવથી ડરી ગયેલા સુદર્શન શેઠ
એ સામે મોત દેખાતું છતાં પણ પરમાત્માના વચનો તો મારે સાંભળવા છે, આવી રુચિ એમના જીવનની અંદર હતી. બસ આવી રુચિ ધર્મના શ્રવણમાં આપણા જીવનની અંદર પણ પ્રગટ થાય અને એ દ્વારા આપણે આપણા સમ્યક્ત્વને નિર્મળ કરીએ, એ જ મંત્ર શુભકામના સાથે પંચખાણ ઉપવાસ. सूर्योगे अपात्र दिखाई दिव्य के रत्न नमः साइमम अनंतकण वन सासण पाणहार कोर्से कोर्से दिखाई चौरियम के रत्न नमः पारिघण वन पारस तलेवा गौरव तस्मत् नमः भवशी अंबी एकाशनो व्यासनो सूर्योगे नौका दिव्य कोर्से कोर्से दिखाई चौरियम के रत्न नमः साइमम अनंतकण वगैरह सहस्रा गण पचन के सावन अंबी एकाशनो व्यासनो दिखाई दिव्यम के रत्न नमः लेवादेव के शासनम सागार्याण गुरुभूषण पाटिल मदन पाडसलेवा गौरव तस्मसेवा देशावकाश्य होवा बहु परिप्रश्न सावरम सरसम समर्थनते अनम बोश नहीं ऐसो जन्म बार आ सब्जेक्ट पर આવતીકાલે સંદેશ સ્પેશિયલ પ્રવચન કરશે. હેલો સાધુ સાધુ સમજવાના ચરણોમાં વંદન. અત્રે આપણને જે ચતુર્માસની નિષ્ઠા મળી છે એવા શ્રી આચાર્ય કવિન્દ્ર સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં મોટું વંદન. અત્યારે અહીંયા બિરાજમાન આપણા પ્રખર વ્યાખ્યાનદાતા મુનિરાજ શ્રી કલ્પતરુ મહારાજ સાહેબની ચરણોમાં વંદન. भाग्य कर रही थी किन्हें रसिया ગઈકાલનો પ્રશ્ન કે જે અજૈન શ્રાવિકા હતા એમની પ્રાર્થના શું હતી, શું પ્રાર્થના કરતા હતા? તો જે અમારા ગુરુ ભગવાન છે જે ગળા દ્વારા પરમાત્માના વચનોની ડિલિવરી કરે છે, બસ એમનો ગળું એકદમ સ્વસ્થ રહે, હીરામય રહે અને પ્રવચન દ્વારા અનેક લોકોને તારી શકે એના માટે 1 કરોડ ઓમ નમો શિવાયના જાપ જે પદાર્થ ઉપર એટલે કે લવિંગ એલચી સાકર ઉપર કરીને જેને પોતાની ભાવના વ્યક્ત કરી હતી, તો એ ભાવના કે મારા ગુરુ ભગવાનનો ગળો એકદમ સ્વસ્થ રહે. બીજા નંબરની અંદર સાધુ જીવન કોને કહેવાય અને શ્રાવક જીવન કોને કહેવાય? જેને પરમાત્મા જ ગમતા હોય એ સાધુ જીવન, અને જેને સૌથી વધારે પરમાત્મા ગમતા હોય એ શ્રાવક જીવન. મધુબેન પી જેનો જવાબ સાચો છે. વર્ષાબેન નાગડા એનો જવાબ પણ સાચો છે. આજનો પ્રશ્ન દાદરની અંદર જે દીક્ષાર્થીઓના ડ્રેસ ની ઓફર જેને આપી હતી એ શોપનું નામ શું હતું? અને બીજા નંબરની અંદર કયા સ્થાન ને તમે વધારે પ્રેફરન્સ આપશો? એમાં જે 2 વિકલ્પો આપ્યા હતા એ 2 વિકલ્પો કયા હતા? જે સ્થાન છે એ સ્થાનની અંદર જે 2 વિકલ્પો હતા એ કયા કયા 2 વિકલ્પો? જે તમે નામ આપો ને વિચારી નામ આપજો, એની અંદર જે નામ લખો જે સ્થાનના એ કયા નામ હતા એ બીજો પ્રશ્ન છે.